Okay, let's see a particular integral with differential equation. Previous class ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ CF ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು that is complementary function. In today class we study particular integral. Okay, of a differential equation. Okay. How to find particular integral. I shortly also say that PI antar shortly. In short form, PI. It's a particular integral. Okay. Let's see. Let the differential equation, it is in the form of f of d to y is equal to f of x form. Okay. What is f of d? Where f of d is a algebraic concept or algebraic term, auxiliary term. Okay, that is in the form of a naught d raised to n plus a1 d raised to n minus 1 plus a2 d raised to n minus 2, so on up to an. So ಇದು equal to ಏನಿದ್ರೆ that is the auxiliary equation ಅಂತೀರಿ. Then what is f of x? Small f of x is a function of x. Okay, function of x. And what is the particular integral formula? A particular integral formula is 1 divided by f of d into f of x. f of x ಏನು RHS part ನಾಗಿರೋದು. What is capital F of d? F of d ಅಂದ್ರೇನು? So that is the auxiliary term. Okay. So ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದಿರ್ಬೋದು. Okay, where f of x ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು f of x, it may be e to power exponential function ಇರ್ಬೋದು, sin function ಇರ್ಬೋದು, trigonometric function, cos ಇರ್ಬೋದು. Okay, or x raised to n ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ e raised to ax into v ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗಿರ್ಬೋದು. v is one of the function, multiply ಇದ್ರ, ಅಥವಾ it is in the form of x raised to n into v ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗಿರ್ಬೋದು. So these are the some standard particular integral formula. RHS ನಾಗ RHS exponential ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗಿದ್ರ how to find a particular integral, sin ನಾಗಿದ್ರ cos, x raised to n ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗಿದ್ರ e to power x with v function, x raised to n into v function. Okay, first ಯಾವ್ದು ಕಲಿಯಮ್ರಿ e to power ax ಕಂಡಿಡಿಯಮ್. Okay, for that some note ನೋಡಮ್ರಿ, important note ನೋಡಮ್ಮ. Okay, the inverse first, the symbol 1 by d indicates what? Capital D ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತಿದ್ವಿ? It's a capital D ಅಂದ್ರೆ d by dx ಅಂತಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನೇ reciprocal ಬಂದ್ರೆ 1 by d, it's a integration of dx. Okay, capital D ತಂದ್ರ d by dx derivative. ಅದೇ reciprocal ಬಂದ್ರೆ 1 by d ಇದ್ರೆ it's a integration with respect to x ಇದ್ದಂಗ. Okay, particular integral ಬರುತ್ತಲ್ಲ 1 by d, that means it's a integration ಅಂದಂಗ ಅರ್ಥ. Okay, next ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ generally then particular integral inverse operator is, that is 1 divided by f of d. Capital F anaturi, small f anaturi. Okay, so this is said to be inverse operator. So this is said to be isn't capital ತೊಂತಿರೋದು ತೋರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು 1 divided by f of d is said to be inverse operator ಅಂತೀವಿ. Okay, generally 1 divided by d raised to n time ಇತ್ತಂದ್ರ you have to integrate n times. Okay, these are some notation. Let's see first one. Derivation ಕೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ compulsory. Particular integral when RHS is e to power ax form or ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದ್ರಿ.
with usual notation, with usual notation, prove that 1 divided by f of d e to power ax is equal to 1 divided by f of a e to power ax, where f of a is not equal to 0. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ? ಇಫ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅನ್ನ ತೋರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೋರಿ ಏನಂತ ತೋರಿ ಅದೇ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ? 1 divided by f of d e to power ax is equal to 1 divided by f of a e to power ax. ಅಂದ್ರ d ಇದ್ದಲ್ಲ ಏನಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪುಟ್ d equal to a. What is a? A is the x coefficient. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಗ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಎ. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತ್ರಿ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಾ? ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, derivation ಕೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನ e to power ax. Okay, let's see proof. Successive differentiation ಗೊತ್ತದ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಕಲ್ತ್ರಿ. by successive differentiation ಅಂದ್ರೇನು? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಯಾವತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೋಡಮ್ರಿ. ಓಕೆ, ಡಿ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. e to power x ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ a into e to power x ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ a cube e to power ax. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಅಪ್ ಟು n ಟರ್ಮ್ ತಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ. d raised to nth ಡೆರಿವೇಟಿವ್ e to power ax. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ a ಪವರ್ 1 ಅದ, 2 ಇದ್ದಾಗ a ಪವರ್ 2 ಅದ, ಥರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅದ. ಅದು nth ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ a raised to n into e to the power ax. ಇದು nth ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡಿ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಡಿ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅದ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಿ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ಐತ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ, ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಟರ್ಮ್, ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, 1 divided by f of d ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 1 divided by f of t ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ 1 divided by f of d ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲ? 1 divided by f of d into f of d e to power x. RHS 1 divided by f of d into f of a e to power x. f of d ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ? e to power ax ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ f of a is a constant. f of a ಅಂದ್ರೆ take outside constant. It 1 divided by f of d into e to power ax. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 divided by f of d e to power ax ಬಂತ್ರಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಏನದ? f of a ಅದ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಡಿವೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ಈಚ್ ಟರ್ಮ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 divided by f of a e to power ax is equal to, ಇಲ್ಲಿ f of a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತ್ರಿ. 1 divided by f of d e to power ax. So this is our standard formula, that is 1 divided by f of d e to power ax
is equal to 1 divided by f of a e to the power ax. That means put d ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು a ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರ RHS part is in the form of e to the power ax ಇದ್ರಿ ಬಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲಿ f of a is not equal to 0. So this is one of the standard formula to finding particular integral when RHS it is in the form of e to the power ax. ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್? ಯಾವ್ದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ರಿ? ಪ್ರೂಫ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸಿ ಸಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇತ್ತು. ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಏನ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ into e to the power ax is equal to 1 divided by f of a e to the power ax. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ್ರಿ f of a is not equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ RHS is e to the power ax ಇದ್ದಾಗ. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ 1 divided by f of d into e to the power ax is equal to f of a is equal to 0 ಬಂತಂದ್ರ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗ x ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, into e to the power ax divided by f of a ಇದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ f of d is d by f of d. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಹಾಕ್ರಿ. ಡಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕ್ರಿ. ಅವಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂತಂದ್ರ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುವುದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಡಿ ಇಂಟು ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂದ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ಅವಾಗೂನು ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಹಾಕಿದ್ವಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾದ್ರು ಇ ಟು ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪುಟ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಹಾಕಿದಾಗನು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಮಗ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂತಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ ಬೇಕಾರ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ into e to the power ax. That is 1 divided by f of d into e to the power ax. So we know that e to the power x is the differentiation ಏನದ್ರಿ 1 plus x by 1 factorial x square by 2 factorial so on. ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. f of a equal to 0 ಬಂತು, x ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವಾಗೂನು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ 0 ಬಂತಂದ್ರ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗ x square by 2 factorial divided by differentiation so on up to generally. ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ x raised to r divided by r raised to r factorial divided by f raised to r d into e to the power ax, where f of r minus of a is equal to 0. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಏನ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತೋರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಳ್ದ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್
d square plus 5d plus 6 into y is equal to e to the power 2x. Previous example ಆಗಿದ್ದು is equal to 0 ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರ RHS is equal to 0 ಇತ್ತು, homogeneous differential equation ಇತ್ತದು. ಅವಾಗ ಓನ್ಲಿ CF ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ರಿ. ಇದು ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ RHS is not equal to 0. That means we have to solution is what ನಮ್ದು ನಾನ್ homogeneous ಇದ್ರ CF plus PI ರೀ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. homogeneous ಇದ್ರ simply CF. That means RHS is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ದೇನು simply CF solution. That is complementary function. ಅದೇ ನಾನ್ homogeneous ಇತ್ತಪ್ಪ. ನಾನ್ homogeneous ಅಂದ್ರ RHS is not equal to 0. That must be a function, any function. Our formula ಏನದ CF plus PI. So complementary function plus particular integral. First complementary function ಕಂಡಿಡಮು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ particular integral ಕಂಡಿಡಮ್ರಿ. ಎರಡು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿರ್ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಇದು ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಇರುದು ಸಾಲ್ವ್. ನೀವೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇತ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ದ homogeneous CF ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅದ್ರ CF plus PI. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ CF ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡ್ತೀರಿ. CF ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು, y ಕೋಶಂಟ್, ಇದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ, ಇದು ಟರ್ಮ್, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದ್ರ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನೈತ್ರಿ, ಇದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಎಂ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ರೂಟ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ m square plus 5m plus 6 equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂತಿರ್ತವ್ರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಆಗಬೇಕು, ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ m plus 3 m plus 2 equal to 0. m into m square, 3 plus 2 5m, 3 into 2 6. ರೂಟ್ ಏನ್ ಬಂತು, m1 3 ಬಂತು, m2 2 ಬಂತು. One root is 3 and there is a 2. The roots are real and distinct. Our complementary function formula ಏನದರಿ ನಮ್ದು, anyone complementary function formula ಏನದರಿ, CF formula ಏನದರಿ. if the roots are real and distinct, m1 m2 ಇದ್ದು ಎರಡು ರಿಯಲ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ CF ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದು, c1 e to power m1x plus c2 e to power m2x. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಾ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಕೋರಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. CF ಆಯ್ತು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವನ್ ನೀವು 6ನೇ ಸೆಮಿಗೂ ಕಲಿತೀರಿ ಇದನ್ನು. ನಿಮ್ಗೆ CF PI ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರ 6ನೇ ಸೆಮಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಜಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 6ನೇ ಸೆಮಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಅದ ರೀ. ಓಕೆ, m1x m2x, m1 m2 ಏನೋ ರೂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ m1 ಅದ 3 ಅದ, m2 2 ಅದ, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ. c1 c2 is arbitrary constant. c1 e to power 3x plus c2 e to power 2x. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಇದನ್ನ 2 ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ತೋರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ c1 c2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು c2 ಅನ್ನೋರಿ c1 ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ e to power 3x plus e to power 2x. ಇದು CF ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂತ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ ನಮ್ದು, 1 by f of d into RHS part. RHS part ಏನದ, e to power 2x. What is f of d? F of d is the auxiliary term. That is 1 by d square plus 5d plus 6 into e to the power 2x. But now formula ಏನದ್ರಿ, particular integral 1 by f of d e to power ax ಇತ್ತಂದ್ರ that is 1 by f of a e to the power ax. ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ d ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ d equal to a ಹಾಕ್ಬೇಕು. what is a? A is x quotient, that is 2. ಹೌದಾ, ರಫ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. d square plus 5d plus 6 ಅದ, ಇದು 2 ಹಾಕ್ರಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, 2 square plus 5 into 2 plus 6. 2 square is a 4, 5 is a 10 plus 6. We get a 20 is not equal to 0. And meaning ಏನಾಯ್ತು, f of a is not equal to 0. ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನೇ ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ.
ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂದ್ರ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಬಂದದ, ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಹಾಕ್ರಿ. ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಹಾಕಿದಾಗ ಏನ್ ಬಂದದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂದು 20 ಬಂದದ. ಸೊ 1/20 into e to the power 2x our particular integral. ಓಕೆ, ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ಇದು 0 ಬಂದಿದ್ದರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗೂ 0 ಬಂತಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ x²/2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ ಟು ನಾನ್ ಜೀರೋ ಬರತಕ್ಕ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಈಗ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಹೌದಾ, ಸೇಫ್ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ದೆನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ CF plus PI. What is CF? C1 e to the power 3x plus C2 e to the power 2x plus PI is 1/20 e to the power 2x. So this is our complete solution or simple solution. Okay, given differential equation. Okay, any doubt? ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾ, CF ಕಂಡಿಡಿದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಅದ ರೀ? ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ m1 = -3 m2 = -2 ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ? ಓ ಸಾರಿ ಹೌದನ್ರಿ, -3 ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ? m+3 = 0, m1 = -3, m+2 = 0, m2 = -2. Okay, is it clear, Apurva? Yes ma'am. Okay, let's see one more example. Solve d cube minus 3d square plus 4 into y is equal to e to the power 3x. Solve ಒಂದಿದಾನೆ. ಓಕೆ, RHS is not equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು, ಎರಡು CF ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ PI ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ದು CF ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡಮ್ರಿ. CF ಏನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟನ. ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is m³ minus 3m² plus 4 is equal to 0. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಟ್ ಇರ್ತಾವ, 3 ರೂಟ್ ಇರ್ತಾವ, 3 ರೂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಇಲ್ರಿ. ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡನಾಗ m² ಅದ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ನೀವು ಕಲ್ತೀರಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್? ಇಫ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ, a³ ಮೈನಸ್ b³ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಗೂ ಏನು ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನದ ರೀ? ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಕ್ಯೂಬ್ ಏನದ 1 ಅದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು -3. m ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ, m ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿದದ್ದು 4. ನಮಗೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ಫಸ್ಟ್ m = 0 ಹಾಕ್ರಿ. 0 ಹಾಕಿದ್ರ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ LHS = RHS ಬರೋದಿಲ್ಲ. m = 1 ಹಾಕ್ರಿ. 1 -3 + 4. 1 - 3 -2 -2 + 4. Once again 2 the LHS is not equal to RHS. m = -1 ಹಾಕ್ರಿ. ವೆಲ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. m = -1 ಹಾಕ್ರಿ. -1³ -1 -1² + 1 -1 -3 -4 -4 + 4 0. LHS = RHS ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತ್ರಿ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? -1. ಒಂದು ರೂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರ m + 1 = 0 ಇದ್ದಂಗ. ಇಲ್ಲಿ -1 ಹಾಕ್ರಿ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು? -1 ಅದ. ಈಗ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಕಾಲಮ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1 + 0 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
minus 1 into 1, minus 1. Minus 3 minus 1, we get a minus 4. Minus 1 into minus 4, plus 4. 0 plus 4, 4. Minus 1 into 4, minus 4. 4 minus 4, we get a 0. So denominator, we get a remainder is the 0 bantu. Synthetic division ಕಲ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿಲ್ರಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೋಶನ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ 3 2 1 0 ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಶನ್ 0 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಟರ್ಮ್ ಇರುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಶನ್ 0 ಅಂತವ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಶುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಅಂದ್ರ 3 2 1 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 2 1 0 ಬೈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರ 4 3 2 1 0 ಓಕೆ ಕೋಶನ್ ತೋರಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಗ ನನಗ ಒಂದು ರೂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನ 2 ರೂಟ್ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು -1 ಅಂದ್ರ m + 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇತ್ತು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ಕಂಗ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಪವರ್ ಹೋದ್ರ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಟ್ಸ್ m² - 4m + 4 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ರೂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಬಂದು m + 1 ಎಂದರ ಒಂಜ m² - 4m + 4 = 0 ಓಕೆ ಅಂದ್ರ m + 1 = 0 ಎಂದರ ಒನ್ ಇಸ್ m² - 4m + 4 = 0 ಸೊ m = -1 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ 4 ಆಗಬೇಕು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ -4 ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಅದ m² 2² -2ab ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಟ್ಸ್ m - 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ = 0 a - b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ a² b² 2ab 2m × 2 4m ಹಂಗನ್ನ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ರೂಟ್ ಏನ್ ಬಂದು m1 ಒಂದು -1 ಬಂತು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ m - 2 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದ m - 2 = 0 ಅಂದ್ರ m1 ಒಂದ್ ರೂಟ್ -1 ಬಂತು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಟ್ 2 ಬಂತು ಥರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಇದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರೂಟ್ CF ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಟು ರಿಯಲ್ ಅದ ಮೂರು ರಿಯಲ್ ಅದ ಬಟ್ ಇದು ರಿಯಲ್ ಅದ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ ಬಟ್ ಇವೆರಡು ರೂಟ್ ನೋಡ್ರಿ 2 2 ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ 2 CF ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದಾವ್ರಿ ಒಂದು CF ಏನದ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತ CF ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ ಅಂದ್ರ C1 + e⁻mx ಆಗುತ್ತ C1 or C ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದವ the two roots are there both are similar roots are real and similar ಇದ್ರ CF ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದರಿ ನಮ್ದು ಸೀರೀಸ್ ನಾಗ ಬರೀತೀರಿ ದಟ್ ಇಸ್ C1 + C2x e⁻mx ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ CF ಏನಾಗುತ್ತ C1 e⁻−x ಒಂದ್ ರೂಟ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡು ರಿಯಲ್ ಅದ ಸಿಮಿಲರ್ ಅದ ಅವಾಗ ಏನದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ದು C1 + 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದ ರೀ ಅಂದ್ರೆ 2 ಟರ್ಮ್ C1 + C2 ಅದೇ 3 ಟೈಮ್ ಇದ್ರ C1 + C2x + C3x² ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದ ಅದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ C1 + C2x e⁻mx ಬರ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ C1 ತೊಂದಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ ತಗೋಬೋದ್ರಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂತೀನಿ C2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ C2 + C3x e⁻mx m is what common term it's a 2x so this is our complementary function okay ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ಚಾರ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಇಟ್ಕೋರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ is particular integral 1/f(d) into RHS is e⁻3x what is f of d auxiliary term that is 1/d³ - 3d² + 4 e⁻3x ನಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರ d ಇದ್ದಲ್ಲಿ
ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಶನ್ 3. ರಫ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಡಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಅದ. ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಪವರ್ ಅದ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಂದ್ರೆ 4 ಬರ್ತಾ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅದ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಹಾಕಿದ್ರ ಬಿಟ್ಟೆ 1/4 into e to the power 3x. So this is our particular integral. Therefore, the solution is what? CF plus PI. What is CF? CF is a C1 e to the power minus x plus C3 plus C2 plus C3x e to the power 2x plus PI is 1/4 into e to the power 3x. So this is our given solution of a given differential equation. Okay. Any doubt? ನಿಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಾ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಹೇಳಿದೀನಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ. ರೂಟ್ ರಿಯಲ್ ಇತ್ತು, ಕಂಪೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂದೇ ಬರುತ್ತ್ರಿ C1. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತೆ, ಅವಾಗ C2 ಪ್ಲಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನೇ ಬರುತ್ತ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ C2 ಪ್ಲಸ್ C3x. ಅದೇ 3 ಟೈಮ್ ಇದ್ರ C2 C3x C4x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, CF ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್? Okay, let's see one more example. Take one more. Solve. If solve, get a d square minus 3d plus 2 into y is equal to e to the power 2, sorry, simply x, e to the power x. Okay, ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗಂತೂ ಸಿ ಎಫ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತದ, ಹೌದಾ? ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿ ಐ ಅಷ್ಟು ಕಂಡಿಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಎಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಸಿ ಎಫ್ ಏನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡಿಡ್ರಿ, ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3m ಪ್ಲಸ್ 2. ರೂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಒಂದು ಎಂ ಮೈನಸ್ 1 ಎಂ ಮೈನಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 1 ಬರ್ತವ್ರಿ. ರೂಟ್ ಆರ್ ಬೇಕಾರ ಬರ್ಕೋರಿ. ಎಕ್ಸೆಲರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3m ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನ್ ಒಂದು ಎಂ ಮೈನಸ್ 1 ಒಂದು ಎಂ ಮೈನಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಒನ್ ಏನಾಯ್ತು 1, ಎಂ ಟು ಇಸ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೂಟ್ ಎರಡು ರಿಯಲ್ ಅದಾವ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಾವ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಫ್ ಆಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು, ಸಿ ಎಫ್ ಇಸ್ C1 e to the power x plus C2 e to the power 2x. So this is our CF. ಇವಾಗ ಪಿ ಐ ಕಂಡಿಡಿಯಮ್ರಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ, 1/f of d. RHS ಏನದ, e to the power x, f of d auxiliary term 1/d square minus 3d plus 2 e to the power x. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ 1 ಇರುತ್ತ್ರಿ. ರಫ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3d ಪ್ಲಸ್ 2 1 ಹಾಕ್ರಿ, 1 ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡ್ರಿ, 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಹೌದಾ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. Side f of a equal to 0, therefore multiply x by 1 factorial to numerator, denominator ಇದು differentiation ಮಾಡಬೇಕು. d by d of d square minus 3d plus 2 this e to the power x as it is. the x by 1 factor once again x ಆಗುತ್ತಾ, divided by differentiate ಮಾಡಿ, d square is a 2d minus 3d minus 3 2 constant 0 e to the power x, ಹೌದಾ? x ಹಂಗೆ ಇಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ RHS e to the power x ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪುಟ್ d ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ,
2d minus 3, 2 into 1 minus 3, we get a minus 1, non-zero ಬಂತು, necessary ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. f dash of a is not equal to 0, non-zero ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ d equal to put ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತರಿ, put d equal to 1, we get a x by minus 1 into e to the power x. So that is minus x into e to the power x. So our solution is what? That is, solution is c1 e to the power x plus c2 e to the power 2x minus x into e to the power x. So this is our complete solution. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಫ್ಲಿ ಬಾರ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಏನದ, ಕೋಶೆಂಟ್ 1 ಅದ, ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕ್ರಿ, ಲೆಟ್ 0. ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ 2d minus 3 e to power x. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 by f of d e to power ax ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ d ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕ್ರಿ, ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕಿದಾಗ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಬಂತು, ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನನಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನ್ ಜೀರೋ ಬಂದದ. therefore x as it is, x by minus 1 e to power x. So this is our particular integral. Okay, any doubt? Any doubt Gari? Any doubt guys? Illala? Okay, take one more. Take one more example. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೇನೋ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಾಲ್ವ್ d square y divided by dx square, sorry cube ಅಲ್ಲ, d cube by dx cube minus d square y divided by dx square minus dy by dx plus y is equal to e to power x. ಸಾಲ್ವ್ ಅಂದನ್ನ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅದ, ಸಿ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಐ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು, ಎರಡು ಕಂಡಿಡ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಅದ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಆಸ್ ಎ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರ ಡಿ ಕ್ಯೂ ವೈ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ minus dy plus y is equal to e to power x. Y common ತೆಗಿರಿ, get a d cube minus d square minus d plus 1 into y equal to e to power x. Previous example direct ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ, ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ನೇ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಸೊ m cube minus m square minus m plus 1 is equal to 0. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರ ನನಗ ರೂಟ್ ಏನಿರ್ತಾವ, 3 ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತೇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ನ ಇದು ಒಂದೇ ಅದ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ. ಇದು 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂತು ಅಂದ್ರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ನಾಗ ನನಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವೆರಡ್ ಟರ್ಮ್ ನಾಗ ಎಂ ಕಾಮನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗದ್ರ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ 1 ಉಳಿತೈತ್ರಿ. ಇವೆರಡನೇ ಕಾಮನ್ ಏನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿತು ನೋಡ್ರಿ, ಎಂ ಮೈನಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿನ ಮೈನಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಗೆಟ ಎಂ ಮೈನಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತ್ರಿ. ಅದ್ರ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಎಂ ಮೈನಸ್ 1 ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಂ ಮೈನಸ್ 1 ಆಯ್ತು, ಇದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಂ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬಂದು, ಒಂದು ಎಂ 1 ಬಂತು, ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಂ 2 1 ಬಂತು, ಎಂ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಇದು ಮೈನಸ್ 1. ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂತಿರ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ 1 1 1, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ರೂಟ್ ನೋಡ್ರಿ 1 ಅದ 1 ಅದ,
2 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು -1 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಅದರ್. ಇಲ್ಲಿನೂ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ CF ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಟರ್ಮ್ ಸೀರೀಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ C1 plus C2x e to power mx. m ಅಂದ್ರೇನು ರೂಟ್ ಸೇಮ್ x ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರೋದೇನು -1 ದಟ್ ಈಸ್ C3 e to power -6. ಇಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ M1 M2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ರಿ, ಕಾಮನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ತಗೋರಿ. ಓಕೆ, ಇದು M1 ಅನ್ನ ಇರ್ಲಿ M2 M3 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ -1 ತೋರಿ, ಆಮೇಲೆ 1 ತೋರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತ್ರಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ C1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ C2 ಇರ್ಬೋದು, C2 ಇದ್ದಲ್ಲಿ C3 ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, CF ಮೇನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಬರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು 1/f of d. RHS ಏನದ e to power x ಅದ. What is f of d? Is the auxiliary term, that is 1 divided by d cube minus d square minus d plus 1 into e to power x. x quotient ಏನು 1 ಅದ, ಅಂದ್ರೆ d equal to ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ರೀ, ಫಸ್ಟ್ ರಫ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ d equal to 1 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ರಿ d cube minus d square minus d plus 1. 1 minus -1 plus 1. 1 cancel, 1 cancel, equal to 0. ಅಂದ್ರ f of a equal to ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. f of a equal to 0 ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ x ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ d cube minus d square minus d plus 1 into e to power x. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ರಿ ಏನ್ ಬಂತು x. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. d cube ದೇನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ 3d square minus d square 2d minus d 1 ಅದು 0 ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅದ e to power x. ಹೌದಾ, x ನ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ 1/f of d e to power x ಇದ್ದಂಗ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪುಟ್ d equal to 1 ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ x ಕೋಶಂಟ್ ಏನು 1 ಇರ್ತ, ಇವಾಗ d equal to 1 ಹಾಕ್ರಿ f dash of d ಗ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ f dash of 1 is equal to ಏನಾಯ್ತು 3 into 1 square minus 2 into 1 minus 1. 3 minus 2 minus 1 once again we get a 0. ಇಲ್ಲಿನ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು f dash f a equal to 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ here x square by 2 factorial numerator ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. that is d by d of 3d square minus 2d minus 1 e to power x. x square divided by 2 factorial ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ, e to power x as it is. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, d square 2d minus 2d is a 2 minus 1 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ದು x square divided by 2 factorial divided by 6d minus 2 into e to power x. Once again put d equal to 1, f double dash of 1, it's a 6 1 into minus 4. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು 4, it's a non-zero ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಮ್ರಿ, ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ x ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂತು ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ put d equal to 1, get a x square divided by 2 factorial divided by 6 minus 2 is a 4 into e to power x. That is simply x square 2 factorial denominator theory. That is once again 2 into 4 get 8 e to power x. So this is our particular integral. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಫ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ f of a equal to 0 ಬಂತು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ x ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದಾಗ 0 ಬಂತಂದ್ರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ x, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ x square divided by 2 factorial ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಇವಾಗೂ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರ get ಓಕೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ x cube divided by 3 factorial differentiation. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ x square x raised to 4 divided by 4 factorial. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲೆಂದಿ ಅಂತ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್.
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಚ್ಬೇಕಾ? ಮೇನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡುದೇನ್ರಿ ಪಿ ಐ ಕಂಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಚ್ಬೇಕ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಿ ಎಫ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಪಿ ಐ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಎಫ್ ಹಚ್ಬೇಕು. ಸಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ C1 plus C2x e to power x to the power minus x plus x square by 8 into e to power x. So this is our solution of a given differential equation. Okay. Any doubt? Example practice ಮಾಡ್ರಿ. Okay. Question paper ನೋಡ್ರಿ complementary function 2 marks ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. Okay. CF ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪಿ ಐನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇವೆರಡೂ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರನೆ 6ನೇ ಸೆಮಿ ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತ್ರಿ. ಒಂದು 5 ಯೂನಿಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿಡ್ಕೋರಿ. ಸಿ ಎಫ್ ಕಂಡಿಡಿದು ಪಿ ಐ ಕಂಡಿಡಿದು. ಇದು ಏನು ಇವಾಗಿಂದು? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರಿ. ಇದಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸಿ ಎಫ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಎಫ್ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ತೀರಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಇದು ಇ ಟು ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗದ. ಸಪೋಸ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೈನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ,